وہ ٹیلنٹ ضرور ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اس میں بہت سارا انٹیپڈ ہے ابھی بھی, اور انفارچونیٹلی جن فورمز کے اوپر اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے ان کا کوئی کنٹینیوس پیٹرن نہیں ہے. اگر ایک گورنمنٹ کی پالیسیز دوسری گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی تو اس چیز کو پرسنل لے لیا جاتا ہے انسٹیڈ آف نیشنل. بالکل کبھی بھی نہیں ہوتی. اور ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ دوسری گورنمنٹ کو پسند ہوتی ہے, پر دے نیگیٹ اٹ جسٹ ٹو سے کہ پچھلی گورنمنٹ خراب تھی, ہم لوگ ٹھیک ہے, اور اپنی کوئی نئی پالیسی لائیں گے جو آدھی سے زیادہ وہی ہوگی, پر ایسے کو بیچ میں کھچڑی بنا دیں گے عجیب سی کہ وہ عوام پریشان ہو کے دیکھتی تھی بھائی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو جو رائیولری ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں مین ایشو. اینڈ آئی وڈ سے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ پروگرام تشکیل دیتی ہے, پروگرام 2010, پروگرام 2025, ایز دا یوتھ آف پاکستان ہماری ہوپس ہوتی ہیں, ہم اس کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں, اپنا مائنڈ بناتے ہیں, اس کے مطابق خود کو پریپیئر کرتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, پلاننگ ہوتی ہے, گورنمنٹ چلی جاتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ساری چیز پھر اسکریچ سے شروع کرنی پڑتی ہے, تو قومی سفر رک سا جاتا ہے, اور ترقی اس طریقے سے ممکن نہیں ہوتی جس طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشن. آئی تھنک تیمور کی حکومت ابھی تک کوئی پلان نہیں دیا, 2010 یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے, اس لیے دس از ون تھنگ ویئر دے بن کہ ہم لوگ اس میں کچھ نہیں کر رہے, نہیں کر رہے تو بس نہیں کر رہے, کھل کے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. میں کہہ رہی ہوں شاید یہ ڈسکارڈ ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈسکارڈ نہ کر دے, اس لیے بناؤ ہی نا. ہر سال 2012 نئی پالیسی آ جاتی ہے, پھر 2012 کی آ جاتی ہے, تو انہوں نے کہا بار بنانے کا فائدہ کوئی. اینڈ اندر مین ایشو جو اس وقت ہماری پولیٹیکل سیٹ اپ کا جو آئی تھنک بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پیپل ڈو ناٹ نو ہاؤ دا گورنمنٹ از ورکنگ. اب جیسا آرگنائزیشن ہے پل ڈاٹ جس نے یوتھ پارلیمنٹ بنایا ہمارا, they train us in the political setup of the government, the sitting governments, the past governments, کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں. لیکن ایک بات کو ویسے معذرت کے ساتھ آپ دونوں ممبرز بیٹھے ہوئے یوتھ پارلیمنٹ کے, لیکن یوتھ پارلیمنٹ بھی بنایا ان لوگوں کے لیے جو صرف افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں اسکالرشپس پہ 100%. بالکل, لیٹ می ٹیل یو, اور اس قسم کے لوگ ہیں, and I would say it's a forum which gives you the opportunity to come up and say and have your say and become a part of. نہیں فورم سے مجھ کو اختلاف نہیں. I was on 100% scholarship. اچھا, I was on 100% scholarship. At the moment I could not afford it, so I was given 100% scholarship. اور not only me, like it was more than 75% of the members were on 100% scholarship. کیونکہ یہ میں نے اس لیے یہاں پہ وضاحت کروائی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں فورم یقیناً وہ بہت ایک اہم اور زبردست جہاں پہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, وہاں پہ وہی لوگ جا سکتے ہیں جو جن کے پیرنٹس جو ہے وہ صحیح والی قومی اسمبلی میں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی فنڈنگ کے لیے پارٹنرشپ بھی ہے, اس کے اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, اور جیسے کہ یو نو آئی تھنک ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جیسے ہماری میٹنگ تھی اس کے اندر جس اور گرانٹ کا بھی آئی تھنک دیر واز این اناؤنسمنٹ. تو آئی تھنک اپ کمنگ یوتھ پارلیمنٹس تو بہت یو نو دے آر گوئنگ ٹو بی گیٹنگ مور ایکسیس, اور ان کو آئی تھنک دے ول گیٹ انیشلی تھوڑی فنڈنگ چاہیے بھی ہوتی ہے لوگوں کو, ظاہری بات ہے اٹس جسٹ این این جی او, ان کو گورنمنٹ کی بیکنگ نہیں, کسی کی بیکنگ نہیں. بلال صاحب, میں ماسٹر ریاض, یہ لوگ خود ہی سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو آف کورس ان کو تھوڑی سی فنڈنگ تو چاہیے ہوگی, پر I can assure you کہ 75% زیادہ people were on 100% scholarship. جتنوں سے میری بات ہوئی they said we were on 100% scholarship. And the best thing about it was کہ it is the only forum جہاں پہ they had representatives from the northern areas also. فاٹا کی الگ seats تھیں. So Sadia will agree with me کہ we used to have such a healthy debate on every issue, be it the issues regarding youth, be it the issues regarding the political setup, چینی سے لے کے کھجور تک, فارن منسٹر سے لے کے انٹیریئر منسٹر تک, we had discussions on every topic. And they were very healthy. And the best thing about the youth parliament is that we are free to say whatever we want to. It's like a proper assembly. ہماری تو assembly میں مائک اسپیکر بند ہو گئے تھے نا, اکثر دکھاتے ہیں جس مائک بند کر دیں فلانے کا, وہ چیخ رہا ہوتا ہے مائک کھولے میرا مائک کھولے, اس طرح کا یہاں پہ اچھا مطلب جو بولنا ہے جب بولنا ہے آپ freedom. لیکن پھر ہم میں سے کچھ یہ بھی اگری کرتے تھے کہ کافی کچھ اصلی پارلیمنٹ والے حالات بھی ہیں. جب ہاؤس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ اس کے اندر اس طرح بھی کریں, اور آئی تھنک وچ از نیچرل. پھر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وین یو پٹ یور سیلف ان دوز شوز, پھر آپ کو اندر کے چیلنجز, جیسے میں شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ چیلنجز کسی جگہ کے کسی چیز کے آپ کو تب معلوم ہوتے ہیں جب آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوتے تھوڑی دیر کے لیے. اور جب ایک اسکول ٹیچر کی بغیر ٹریننگ یہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, کیا کنسنسس فارمنگ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آئی تھنک ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچنا, اور ایک پارٹی جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے, سنس ہماری اپوزیشن کافی اسٹرانگ تھی, وی ور دی گورنمنٹ پارٹی دیر, اور ہماری اپوزیشن کافی اسٹرانگ قسم کے ویوز رکھتی تھی, ان کو کنونس کرنا, لیکن ایسا ضرور تھا کہ وہ کنونس ہو جاتے تھے بیکاز تھنگز ور ان دی لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ. ہماری جتنے سب ریکمنڈیشنز گئے ہیں دیو بین پاسڈ آن ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ دی یوتھ منسٹری. آئی تھنک اس کے اندر کبھی کسی کا یہ نہیں ہوا کہ اینڈ آف دا ڈبیٹ ہم کسی کنکلوژن میں نہ پہنچے ہوں, اینڈ وی یوز ٹو میک شیور کہ ہم ایک دن کے اینڈ کے اوپر جو بھی ہمارے ریزولوشنز ہیں, موشنز ہیں, ان کو کسی نوٹ کے اوپر ختم کر کے اپنی رپورٹس کو پیش کر دیں, اپنی تجاویز ضرور دے دیں. ایسے نہیں ہوتا کہ چیزیں
दाखिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. और हमने अपनी पॉलिसीज बनाई. वी हैड आवर ओन यूथ पॉलिसी, वी हैड आवर ओन इंफॉर्मेशन पॉलिसी, वी हैड आवर बहुत मुश्किल काम होता है. एजुकेशन मुश्किल काम होता है डेफिनेटली. वाकई इसमें हमें काम करके पता चला छोटी छोटी पेचीदगियां होती हैं कि भाई ये चीज रहेगी तो ये आपने कह तो दिया, बनाने की कोशिश की जाए तो बन जाती है, बन जाती है. इतना मुश्किल जिस हमारी गवर्नमेंट कहती है हम बना रहे हैं और 5 साल बनती रहती है और फिर 5 साल गवर्नमेंट ही नहीं रहती, जाने के बाद कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट चलेगी वरना हम तुम्हारी तो पॉलिसी बन गई थी. इतना मुश्किल नहीं है. हम तो 2 सेशंस पे आगे साथ दिया, हम लोगों की पॉलिसीज तैयार हो गई थी. वी हैड डिबेट ऑन देम ऑन द 3rd सेशन और फिर हमने चलो हम उनको 2 से ज्यादा सेशन दे सकते हैं. उन्होंने पूरे मुल्क की पॉलिसी बनानी है लेकिन द प्रॉब्लम इसके अभी 1.5 साल हो चुका है. ये बहुत बड़ा मसला है. मुझे बहुत इसके ऊपर बड़ी सस्पिशन होती है. आई वुड वांट टू ऐड वन थिंग कि रिसर्च इज द फोकल पॉइंट. अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या रिसर्चर बैठा हुआ है जिसकी उस मौजू के ऊपर मुकम्मल मालूमात, उसका कुछ बैकग्राउंड है, तो सर्टनली उसके ऊपर कुछ बेहतरीन पर्सपेक्टिव पेश करेगा. जैसे मैं आज एक मोरक्को में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल हैं, यूज्ड टू बी सिविलियन और उनको एजाजी कॉन्सुलेट जनरल का ओहदा दिया गया. तो मैं देख रही थी कि उन्होंने वहां पे बिजनेस सेटअप किया, जिंदगी के लगभग 20-22 साल वहां गुजारे और उसके बाद वहां की हुकूमत के साथ जिस किस्म के उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन किए, दैट नीडेड अ लाइफ टाइम. सो ही इज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन आवर कंट्रीज अफेयर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को. अगर इस किस्म के लोगों के टैलेंट को गवर्नमेंट पाकिस्तान ने टैप किया, विच इज एक्सट्रीमली एडमिरेबल, तो हमारे अपने मुल्क के अंदर ऐसी बेशुमार यूथ मौजूद है जो एक सब्जेक्ट या दूसरे में स्पेशलाइज करते हैं. फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स और पीपल हु हैव द स्किल्स, उनको टैप करके सही फोरम के ऊपर उनके टैलेंट को इस्तेमाल करने की जरूरत है. आई वुड से ऐसा है जरूर कि इस टैलेंट को टैप किया जाए, बट देन वो फोरम्स और हर लेवल के ऊपर उसका एक्सेस. और आपने जो शुरू में बात की थी प्रोग्राम के कि क्या हर शख्स का, जैसे आप कहती हैं कि पिलडार के फोरम पे शायद एक्सेस पिलडार पे तो है, बट रियल पार्लियामेंट में भी होना चाहिए. मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज आप मिडिल क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप मिडिल क्लास की कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ लेजिस्लेशन में नहीं बिठाते. बिल्कुल ये ठीक बात है. और जैसे इन्होंने बात की भी सादिया ने कि टैलेंट है उसको टैप करने की जरूरत है. आपको लगता है जो कौमी असेंबली की सादिया ने बात की जहाँ पे वो कंसर्न है कि मुमकिन है, क्योंकि बहुत से यंग लोग हैं जो सियासत में जाना चाहते हैं लेकिन उनका ये कहना होता है कि हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं है कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाएं. कि सियासत को उन लोगों ने इतना एक किस्म का एक कॉन्सेंट्रेट महंगा मशगला बना दिया है कि जो मिडिल क्लास है, दे थिंक कि भाई इलेक्शन पे तो इतने पैसे लग जाएंगे. क्यों पैसे लगेंगे? व्हाई हैज दिस ऑरा बीन क्रिएटेड कि इलेक्शन पे पैसे लगेंगे? व्हाई कैन इट जस्ट लगते हैं वही ना कि इन सियासतदानों ने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए पैसे लगा दिए कि पैसे ही लगेंगे तो इलेक्शन होंगे, वरना आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते. तो दिस ऑरा हैज टू कम टू एन एंड. और जो ये एटमोस्फेयर सा बना दिया गया है कि सिर्फ जो जिस फैमिली का जो फलाने नाम की फैमिली ही नेशनल में बैठ सकती है, जो फलाना पीढ़ी चलती आ रही है उसी के लोग नेशनल में बैठ सकते हैं. वी हैव टू एंड दैट आल्सो. और वही पे साजिया की बात मैं कहूंगा जो शुरू में कही कि पीपल देमसेल्व्स हैव टू टेक दिस टू अकाउंट. ये गवर्नमेंट तो जाहिर बातें नहीं करेगी. जो सिटिंग ट्रेजरी बेंचेस पे लोग हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारी जो है मोनोपोली खराब हो. इसमें भी फिर लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा कि दे हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिडिल क्लास, फ्रॉम द लोअर क्लास, फ्रॉम द अपर क्लास एट टाइम्स का उसकी भी जरूरत पड़ती है. पर इसमें फिर देने के लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा. जिसकी तकलीफ होती है कहते हैं उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है, तो जब तक वो दर्द का इलाज करने के लिए खुद आगे नहीं आएगा अपनी तकलीफ के लिए रिकमेंडेशन नहीं देगा. जो अभी आप बात करते हैं कि इसको बहुत महंगा मसला बना दिया गया. अगर कोई आना चाहता है भी आ गया और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी ठीक से अफोर्ड कर सके, तो वो कैसे आ गया है? मुझे ये बात समझ नहीं आती. कहने की हद तक किताबी बातें तो ये ठीक है, करने की हद तक बताए ना प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? It is possible if you want to. Like जहाँ पे लाखों में टिकट्स पार्टी के मिलते हो, जहाँ पे करोड़ों लगते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग, तो वहाँ पे एक आम आदमी कैसे आगे जाए? That is then again तो फिर parties को why aren't the people holding the parties accountable? कैसे अकाउंटेबल करें? They can. आप ये वोट ना कह रहे थे कि यूथ पार्लियामेंट जाने के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यू गॉट अ स्कॉलरशिप. जो आप यूथ पार्लियामेंट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आप प्रैक्टिकल पार्लियामेंट जा सकते हैं. I can if I have the will. अगर मेरे पास बैकिंग है मेरे लोगों की, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ लोग मेरे वोट ना दे तो कौन मुझे रोक सकते हैं नेशनल में जाने से? अगर मैं रुपया भी ना लगाऊं, आई जस्ट डू अ जलसा एंड आई जस्ट टेल द पीपल कि मेरे ये करूंगा, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये हेल्प मी आउट इन दिस एंड दैट. तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी की शादी पे पैसे लगाऊंगा तो मैं किसी का खाना करूंगा तो मुझे वोट दे. ये जो लोगों ने बनाया है ना कि हाँ भी उसको वोट दो, उससे बड़ा फायदा होगा. जब आप खाना नहीं खिलाओगे कोई और खिला के वोट ले जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. दैट इज द थिंग. पीपल हैव टू स्टॉप दिस थिंग कि जो खाना खिला रहा है उसको वोट देना बंद करें और फिर वोट दे दें, फिर बाद में पिटते हैं कि भाई ये क्या हो गया, अभी हमें तो पता ही नहीं था, तो हम लोगों को तो ये हो गया तो वोट. अच्छा, ये जो गलत जगह वोट चले जाते हैं साथिया, ये क्या कुछ अवेयरनेस की कमी है, लिटरेसी का प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ब्लेम कर देते हैं जी कि लोगों को तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, जो जिधर लगाता है बस दे आते हैं वोट जाके. गलत जगह जहाँ कोई वोट करता है, कभी भी करता है, आई थिंक उसके पास कोई बैकग्राउंड जरूर होता है किसी को वोट करने का. मुमकिन ही नहीं हर शख्स अपने बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वोट करता है. व्हेन ही इज कास्टिंग अ वोट इट्स अ नेशनल रिस्पांसिबिलिटी. तो ये कैसे मुमकिन है कि वो एक अपने हक का गलत इस्तेमाल करे या उसको किसी जगह वेस्ट करे? कोई नहीं चाहता.
اور نہ صرف یہ کہ ایک ذمہ داری ہے قومی درجے کی ذمہ داری, بلکہ آئی تھنک جس قسم کے ریپرزینٹیٹیوز کو آپ چوز کر رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا آنے والے کئی